వస్తాను నాకు ఇంకా మార్కెట్ ప్రగతి ఏది తాత చెయ్యి అద్భుతవు ఆశ్చర్యకరము ఆలోచనకర్త తండ్రి సమాధానాలు బట్టినైనా నీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలనైనా నిత్యం స్తుతించిన నేను అనుభవించుకోలేము సమస్తం నీకు ఇచ్చిన మీ త్యాగం మరువలేనైనా రాజులకు రాజు ప్రభువునైనా నీకే వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రాలనైనా అవును తండ్రి మరి అయినా ఎవరి బిడ్డ నా తండ్రి వివాహ జీవితంలోకి అడుగు పెడుతుండగా ఈ కృపాన్ని బాపుదలకి కంచి వేసి నడిపించున్నాయినా ఆనాడు అవ్వలకినైనా వివాహం చేస్తావయ్యా నీ కృపాన్ని కనికరం ఆ బిడ్డ మీద ఉంచున్నాయినా తన వివాహ జీవితం ఆంతము అయినా భద్రపరుచుకున్నాడు నిజమైనా అవుతుంది నీవు జతపరుస్తున్న బిడ్డలు ఇరువురిని అయినా నీ ఆశీర్వాదంలో కనుకున్నాయన నీ కృపాన్ని కనికరం పొందుతానైనా నీ చిత్తాన్ని మీరు ఇరువురు నెరవేర్చే ధన్యతలు దయచేయనైనా అబ్రహాము శారావలే విధేయత చూపించే బిడ్డలుగా ఉండటకు సహాయం దయచేయనైనా అప్పుగా ప్రిస్కుల వల్లే నాయన నీ సేవలో వారు నాయన కొనసాగడం సహాయం దయచేయనైనా ప్రతి విషయంలో నాయన వారు మాట్లాడే మాటలు కానీ తలంచే తలంపులు కానీ ప్రతిదీ నీకు మహిమకరంగా జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి ఇరువురిని జతపరుస్తుండగా నీ కృపాన్ని కనికరం చూపించుకునైనా మరి మేము లోకానుసారంగా వెళ్ళకనైనా నీ చిత్తానుసారంగా మేము వెళ్ళడానికి సహాయం దయచేయనైనా ప్రతిదీనైనా మిమ్మల్ని మహిమపరచుకున్న సమయం ఇచ్చినాను మీకు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం నైనా జరగవలసిన కార్యక్రమం అంతటినీ నాయన నీ కృపగల హస్తాలకు అప్పచెప్పుచున్నామయ్యా మీరేనైనా ముందుగా ఉండినైనా మా పనులన్నింటిలో నాయన రాకపోకలన్నింటిలో నా తల్లి మీరు మా తోడైంది మమ్మల్ని నడిపించండి నాయన జరగవలసిన కార్యక్రమం అంతట్లో నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లినట్లు జరిగించమని మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ మా ప్రాణం రక్షకును యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమేన్. తీసుకో వీడియో నువ్వే నేను ఎందుకు వేస్తాను పర్వాలేదు ఉమా వాళ్ళ కాళ్ళ ముక్కి డ్రెస్ పేరు గెలవదండి మనిషి
మెయిన్ రేపు మెట్లేస్తావు బట్టలు వద్దులే కాదు రేపు మెట్లేస్తావు రేపు మెట్లేస్తా రేపు నిలబడి మీరు ఫోటో ఎత్తండి అమ్మా ప్రియా పక్కన కొరజన అటు ఇట్రా నిలబడుకో ఏ ప్రియా 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 తాతోళ్ళు చిన్నైనా రా చిన్నైనా చిన్నైనా రా చిన్నైనా చిన్నైనా లేయండి లేయి చిన్నైనా చిన్నైనా బిలువ చిన్నైనా లేయండి చిన్నైనా లేయి చిన్నైనా చిన్నైనా లేయి ఫోటో ఆంటీ ఆడ ఉన్నాడు ఆంటీ
నిలబడి वन का डायरेक्ट తమిళ్ పురియాదో కొంతమంది తమిళ్ అర్థం కాదు. ఈ పరిశుద్ధ వివాహంలో ఇద్దరు జతపరచబడకూడదని సరైన చట్ట ప్రకారమైన కారణం ఏదైనా ఉంటే అది ఇప్పుడే తెలపాలి. అలాంటి ఆటంకము అభ్యంతరము ఏది లేదని మీరు నమ్మినట్లయితే చెప్పినట్లయితే మీ కుడి చేతిని పైకెత్తి చూపించండి. ఒక వలது கரத்தை மேலே உயர்த்தி. ஓகே, குட். சுந்தர், பிரியா, இந்த நாளில் இந்த பரிசுத்த விவாகத்தில் இணைக்கப்பட போகிற உங்கள் 2 பேருக்குள்ள இந்த திருமணத்தில் இணைந்திருக்காதபடிக்கு இல்லை திருமணத்தில் இணைக்கப்படாதபடிக்கு சரியான காரணம் ஏதாவது இருந்தால் அது இப்பொழுதே இங்கேயே சொல்லணும். அப்படி ஏதாவது காரணம் இருக்கா? இல்லை. பிரியா, இல்லை. இங்க 2 பேரும் எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று சொல்றதுனால இவர்களை திருமண காரியத்திற்குள்ளே நான் நடத்த விரும்புகிறேன். மணமகளுடைய கையை மணமகன் கையில் பிடித்து கொடுக்கக்கூடிய மணமகளுடைய பெற்றோர்கள் முன்னாடி வரும்படியாகவும், மணமகனுடைய உறவுகள் கையை பிடிச்சு கொடுக்குறவங்க, மணமகன் சார்பில் இருக்கிற 2 பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அதே போல் மணமகளுடைய சார்பில் தகப்பன்மார் தாய்மார் 2 பேர் முன்னாடி வாங்க. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் யாராவது 2 பேர். மணமகளுடைய பெற்றோர்கள் மணமகள் பக்கத்தில் வாங்க. மணமகனுடைய உறவுகள் மணமகன் கையில் பக்கத்தில் வாங்க. முன்னாடி வாங்க ப்ளீஸ் வாங்க. மணமகளுடைய வலது கையை பிடிச்சி மணமகனுடைய வலது கையில் கொடுக்கணும். நீங்கள் 2 பேரும் வாங்க. ஓகே, மணமகளுடைய வலது கையை எடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் மணமகனுடைய யார் நீங்க வாங்க. நீங்க வரலையா? நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. அவங்க வயசானவங்க, நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. வலது கையை பிடிச்சிட்டு இந்த கை எடுத்து அந்த கையில பிடிச்சு எஸ் உங்க கை பிடிச்சு. ஓகே, ஜெபிப்போம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாளில் 2 குடும்பத்தினுடைய பெற்றோர்கள் 2 பிள்ளைகள் இணைந்து வாழும்படியான பிடிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கரங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எங்கள் கையில் விடாதபடி உள்ளத்திலே, கரங்களிலே, இருதயத்திலே, மனதில் இணைக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ உதவி செய்வீனாக. இயேசுவின் நாமத்தில் உடைய வருகை மற்றும் இவர்கள் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காண்பிக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். திருமணம் செய்து கொள்ள நீங்கள் சட்டப்படி ஏதாவது வழக்கப்படி நீங்கள் மங்கள தாலியை கொண்டு வந்திருந்தால் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து வைக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வேகமாக ஓகே. சுந்தர், நான் சொல்றது சுந்தராகிய நீங்க தேவ பிரமாணத்தின்படி பரிசுத்த நிலைமையில்
ஒருமித்து வாழ பிரியாவை உங்கள் விவாக மனைவியாக செய்து கொண்டு சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவரையே நேசித்து அன்பு காண்பித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல் இவருக்கே கணவராக இருக்கீங்களா? இருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட். பிரியா, சுந்தராகிய இவரை நீங்கள் தேவ பிரமாணத்தின்படி இந்த பரிசுத்த திருமணம் செய்து கொண்டு ஒருமித்து வாழ்ந்து சுந்தரை உங்கள் விவாக கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு இவருக்கு கீழ்ப்படிந்து பணிவிடை செய்து சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவரையே நேசித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முக பாராமல் இவருக்கே மனைவியாக இருப்பீங்களா? சத்தமா? இருப்பேன் பாஸ்டர். ஓகே. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறீங்க. அந்த வாக்கை நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் அதை செய்து நிறைவேற்ற வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. நான் சொல்கிறேன். தேவனுடைய சமூகத்தில் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற யாவருக்கும் சாட்சியாக பிரியாவாகிய உன்னை நான் இன்று முதல் எனக்கு விவாக மனைவியாக வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேவனுடைய பரிசுத்த பிரமாணத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் எல்லா நிலைமையிலும் உன்னை நேசிக்கவும் போஷித்து காப்பாற்றவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். ஒரு செய்வீங்களா? கண்டிப்பாக. ஓகே. அந்த மைக்கு தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கும் யாவருக்கும் முன்பாக சாட்சியாக பிரியாவாகிய நான் சுந்தராகிய உன்னை இன்று முதல் எனக்கு விவாக கணவராக வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே தேவனுடைய பரிசுத்த பிரமாணத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் எல்லா நிலையிலும் உன்னை நேசிக்கவும் பயத்தோடு கீழ்ப்படியவும் செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறேன். சரிங்களா? ஆண்டுக்கு முன்பாக இந்த அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்த சபைக்கு முன்பதாக தேவனுக்கு முன்பாக சாட்சியாக தங்கள் பிரமாணங்களை அவங்க செய்திருக்கிறாங்க. நான் நம்புகிறேன், சபையும் விசுவாசிக்கிறது. உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இதை மறந்து விடாதபடி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதை நினைவு கூர்ந்து செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. அப்படி செய்யுங்க, கர்த்தரை ஆசீர்வதிப்பார். அருமையானது குடும்பம் திருமணம் செய்து கொள்ள என்ன பண்ணுவது இருக்கிறீங்க? மோதிரம் பாஸ்டர். அப்புறம் பழம்
ஓகே, தாலியை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ தாலியை நாம் இந்த மகளுடைய கழுற்றில் தரிப்பது மூலியமாக தாலி ஜபிப்போம். இந்த தாலியை அருமையான மகன் சுந்தர் பிரியாவினுடைய கலெக்டரில் அணிவிப்பதன் மூலமாக பிரியாவை பாரத தேசத்தின் இந்திய தேசத்தின் முறைமையின்படி பிரியாவை தனக்கு மனைவியாக அவர் ஏற்றுக்கொள்வார். இந்த தாலிக்காய் நாம் ஜபிப்போம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த தாலி ஆஸ்வதிங்க. இது மூலமாய் உடைய பிள்ளைகள் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைக்கப்பட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழத்துக்கு தான் நீ ஆசீர்வாதமான பாதையில் நடத்துவினார். பாரத தேசத்தின் இந்திய தேசத்தின் வழக்கத்தின்படி செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலமாய் அன்பிலையும் ஐக்கியத்திலையும் தெய்வ பயத்திலையும் கீழ்ப்படுதலையும் ஒரு நாள் உடைய பிள்ளைகள் விலகியிராதபடி அதில் நிலைத்திருக்க நிறைவேற்ற சாட்சியை பாட தயவு செய்ய வேண்டுமாய் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஓகே, இந்த தாலியை அறிவிப்பதற்கு முன்பதாக அருமையான சுந்தர் பிரியாவினுடைய அந்த வெயில முகத்தில் இருக்கிற வெயில ஓப்பன் இந்த நேரத்தில் சுந்தர் இந்த தாலியை ஞான பிரியாவினுடைய கழுற்றில் அணிவிப்பதன் மூலமாக பிரியாவை தன்னுடைய மனைவியாக தாலியை கட்டும்போது நீங்கள் கையில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் எதையும் போட தேவையில்லை. தாலி கட்டின பிறகு அவங்க ஒரு சும்மா ஒரு ஃபேஷன் வாக் பண்ணுவாங்க. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் அவங்க போடலாம், இல்லைன்னா அது மற்றவங்க மேலே விழுந்துடும். அதனால் நீங்கள் அதை செய்யுங்க. தாலியை அருமையான மகன் ஆல்பர்ட் சீமன் சுந்தர் தாலியை அருமையான மகள் பிரியாவுடைய அறிவிப்பாளர் சேர்ந்து அவருடைய